Assalamu alaikum, everyone. Welcome to the session of the impact of generative AI across industry. I'd like to welcome you all to this session, and especially Shaif Rahi bhai and our Honorable Managing Director Hassanur Rahman Hassan bhai. So thank you for joining. And today we will be educating people about how a non-technical person could use the Chat GPT and make a custom GPT as well. So I think we could start. So I'd like to hand it over to our Honorable Managing Director Hassan Rahman Hassan Bhaiya to kick off the session. So let's get started. So over to you, Bhaiya. Sure. Thank you very much, Ashik. So I think I'm having some difficulties with the video. So Yes, let Bhaiya. me try to rejoin. Okay, sure. Uh, I'm not sure what happened. Okay, maybe some other. Okay, another. Yeah, it's working well. Right, right. Got it. Got it. Okay, thank you very much for joining. So this is our fourth session of this month, and this is the last one of this phase. Definitely, we're going to start again with the new plan very soon. So today, what we're going to share that is a bit advanced than what we have discussed in last three sessions. In the first session, actually, we right. Ashik, you have the speaker view on that you can see Yes, this. yes, Okay. already I have pinned you. Okay, that's great. Thank you. So at the beginning, what we did, we gave an overall idea about the generative AI and artificial intelligence and what the capabilities of generative AI. Then in the last two sessions, what we tried to cover a few general topics. Those on a day-to-day basis, how we can use generative AI to make advancements that we can take help from these technologies in our day-to-day work across the industries. Okay, so not that we have covered so many industries, but at least we picked let's say 5-6 industries or sectors by which you can understand that it actually can be used in any industry and anywhere for general purpose. We can use it, like we use Google search or Bing search or any search engine in the internet. This is like exactly for whatever reason, for any reason, we also can use these generative AI solutions. Those are available in the market, and those are actually free. So now we want to go to a bit advanced level, but still it is completely non-technical. We do not need any kind of, it doesn't have any prerequisite. Rather, those can use email, those can use Facebook. That is good enough to understand and to do the same thing what Rahi is going to share. The thing is, what we have seen in the in last two sessions, that we can give different kind of prompts to different generative AI services like ChatGPT, Claude, and others. So based on our prompts, based on our commands or instructions that we give, we get the output accordingly. So if we play with it, if we try one after another prompting, we'll get better day by day, and we'll know how to interact with it and how and to get the expected output, how to interact with it. Okay, so it's like in most cases it's act like a human. So when you are in a conversation, it actually remembers what you have discussed 5 or 10 prompts before at the beginning. So maybe you are at the 10th prompt that you are interacting, but it actually, if you make any reference of what you said at the first prompt, it can recall. So it has been designed as such that it kind of act like a human. So we have seen that if we give a different prompt, it reacts, it gives output accordingly. And the better we can communicate with it, it can give us appropriate output as per we need. So now what we can do is that, let's say we are communicating on a day-to-day basis, and we have some specific need, and for which we regularly go to that service and we make prompts.
to get our expected output. So maybe we are doing that on a regular basis and similar task, right? But for different purposes, but similar task. So this part also can be automated, that we do not need to do this on a regular basis. So that is called a custom GPT. That is for GPT only. But I believe that other services also will bring such service where you can have your own custom GPT or your custom Claude. Any other generative AI solutions, those are available. I think they also will bring this up. So what they have done, that when you are communicating with the GPT, you are giving your different prompts. They are trying to give you a response and trying to memorize it. You can delete it, and they have a huge data set that they are actually searching from for your own for your answer to figure out. So what you can do, that you can create your own custom GPT within GPT, and there you can supply the knowledge. Supply the knowledge as such, you can upload a file, you can give a context to that custom GPT in advance, that when you use that custom GPT, and when you question anything to that GPT, they actually will consider that knowledge base, what you have shared before, uploaded before to the system. They'll consider it to answer your questions, right? Like, let's say you want to have, let's say you want to have a CV search, or you want to find out something from, you're trying to figure out a pattern, or you are trying to compare any file with your predefined standards. So what you can do, that you can upload a standard file to the custom GPT, which it will have it as its knowledge. It will use it as its knowledge. And whenever next time you will upload a file or will share anything and will ask for us to compare it, if that match with the knowledge or already it has been uploaded before, it can easily tell you that if it follows the format properly or not, or if it follows the standards that you have set in the knowledge base that you uploaded. So something like that. So you don't have to upload you don't have to upload the standards every day when you prompt it, or maybe when you are trying to validate something. You can upload it in advance and you can use it for the rest of your life. And time to time, you can update your knowledge base in the custom GPT, and it will become your assistant, as if it knows already what you want. And it will act like your subordinate, and it will be a knowledgeable subordinate which can help you to figure out stuff very quickly. So, and also the specific standard that you are applying there, that are actually kind of bound to follow that standard. So that is the beauty of it, that when you are uploading any file, if you are asked for any standard, maybe it will go around the world, it will search all its data that it has, and it will give its own opinion. But now you can guide its opinion when you are uploading a data set already before in advance, and then you are asking something, then you are actually guiding it to answer you the way you want. So that is the beauty of it. So you can take it to the next level as assistant, where you can take advanced level of advantage from this, and can make best use of it. So Rahi is going to share a couple of examples. He has prepared already, so he will do that. So similar thing, like maybe you want to avoid few of the words whenever you are preparing any paragraph or essay or any kind of official write-up. Maybe you have 10, 50, 20, 30 words that we want to actually avoid for whatever reason, okay? So you can upload that in advance in your custom GPT, which is your very personal one, and you can upload it there. And whenever you are searching something or asking something, you are communicating with that, you will find that
that assistant actually avoiding those words that you have already listed, and you are getting different kind of answer and the way you actually want. Okay, so I'm not going to get into these examples anymore because these actually can go on and on and on. So if Rahi can share a few of the examples today, which is our plan, we will know how it works, and what you can do later on, you can use it for your own purpose. Okay, so I will request to guys to focus on it and try to get the best out of this session. And hopefully, based on our experience, what we have so far, these 4 sessions, we're going to arrange some future sessions very soon. And hopefully we'll get all of you there again. And let's see how we can make it more fruitful in the near future. So thank you. Now I'm handing it over to our generative AI lead, Rahi. So Rahi, over to you. Thank you, Asman. Thank you. Assalamu alaikum. আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের সাথে আবার দেখা হলো। যেমন হাসান ভাই যেমন বলতেছিলেন আর কি, যে আমাদের কাস্টম জিপিটি ক্রিয়েশন এবং এটা ইউসেজটা নিয়ে। আমরা সেকেন্ড সেশনে একটা ইউজ কেস দেখিয়েছিলাম, যেটা ছিল হলো জিপিটি ইউজ করে হায়ার এডুকেশন অথবা ইমিগ্রেশন পারপাসে আমার জেনারেটিভ এআই ইউসেজটা, এবং সেটাতে আমরা স্পেসিফিক্যালি জিপিটি বা ওপেন এআই জিপিটি মডেলটা ইউজ করে আমরা কিছু কেস এবং কিছু প্রম্পট দেখেছিলাম। তো আমি আজকে চেষ্টা করব। আচ্ছা, আমি যদি আরেকটু মেনশন করি, আমাদের ওই কেসের পরে আমরা আরো কিছু কেস দেখেছিলাম, যেমন হচ্ছে যে ইংলিশ লাইক ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং বাডি অথবা ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং হেল্পিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, ইমেইল রাইট আপ অ্যাসিস্ট্যান্স এবং সোশ্যাল মার্কেটিং কন্টেন্ট জেনারেশন অ্যাসিস্ট্যান্স। আমরা আজকে চেষ্টা করবো এর মাঝে একটা বা দুইটা বা হয়তো বা যদি আরো সময় পাই আমি 3টা কেস, 3টাতে কাস্টম জিপিটি কিভাবে ক্রিয়েট করতে হবে বা কন্টেন্ট গুলো কেমন যাবে, বা হয়তো বা একটা দেখলে আপনারা বাকিগুলো রিলেট করতে পারবেন। যদি আপনাদের কোনো রিকমেন্ডেশন থাকে যে এই 3টা কেসের ভিতরে এই কেসটা আগে দেখান, তাহলে আপনারা কেউ বলতে পারেন, বা মাইক অন করে বলতে পারেন, বা চ্যাটে বলতে পারেন। আদারওয়াইজ আমি একটা হয়তো পিক করবো এর ভেতর থেকে, ওইটা দিয়ে কন্টিনিউ করবো। আমি 30 সেকেন্ডস একটু অফ যাচ্ছি, আপনারা যদি কোনো রেসপন্স থাকে করতে পারেন। ওকে, আমরা আমাদের সেকেন্ড সেশনে যে ফার্স্ট কেসটা দেখিয়েছিলাম, যে মাইগ্রেশন ইমিগ্রেশন অথবা হায়ার স্টাডিজ পারপাসে অ্যাব্রোড মুভিং এর ক্ষেত্রে বা বিদেশ কমিউনিটি যারা আছেন তাদের জন্য আসলে বিভিন্ন কেসে জেনারেটিভ এআইটার ইউসেজটা কিভাবে আমরা করতে পারি। তো আমি একটু আমার স্ক্রিনে বেশ কিছু রিকার্সিভ বা বেশ কিছু ফিক্সড টাস্ক আছে, বা ফিক্সড মানে বেশ কিছু ফিক্সড পার্ট অফ প্রম্পট থাকতে পারে, যে পার্টগুলো আমাদের হয়তো বা কেসের সবসময় কিছু কেসের জন্য আমাদের জিপিটি কে প্রোভাইড করতে হয়, অথবা কিছু কিছু সময় কিছু প্রাইভেট নলেজ প্রোভাইড করতে হয়, যেটা আমরা প্লেন জিপিটি টেক্সটে যে এক্সপিরিয়েন্স সেখানে আমরা এটা কিন্তু করতে পারি না। আমরা তো অ্যাডিশনাল ফাইল আপলোড করতে পারি উইথ টেক্সট কোয়েরিজ, কিন্তু তাকে প্রাইভেট নলেজ হিসেবে তার কাছে মানে একটা জিপিটির কাছে নলেজটা দেওয়াটাতে কিন্তু আমরা কিন্তু ওইটা আমরা ওইখানে পাই না। সো আমাদের কাস্টম জিপিটির মাধ্যমে আমরা এই প্রাইভেট নলেজের যেই প্রোভাইডিংটা এটা আমরা করতে পারবো। একটা কেস বলি আমি, যেটা হচ্ছে
যেমনটি আমরা বলতেছিলাম যে হায়ার এডুকেশন অথবা ইমিগ্রেশনের ক্ষেত্রে জেনারেটিভ এআই ইউজ এবং হেল্পিং। সো এইটা কিন্তু একটা পার্সোনাল টেইলর কন্টেন্ট জেনারেট করবে সে সব সময়। সো সো যেমনটি বলতেছিলাম যে হায়ার স্টাডিজ এর ক্ষেত্রে মানে আমরা আমরা বিভিন্ন রকম ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসতে পারি, সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড অথবা কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ড অথবা আর্টস ব্যাকগ্রাউন্ড। Give me a minute, please. তো আমাদের 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 ফিল্ড অফ ইন্টারেস্ট, আমাদের এইজ, আমাদের জেন্ডার বা আমাদের অন্যান্য যেসব পার্সোনাল ইনফরমেশন একটা হিউম্যান ওয়াইজ ভ্যারি করে, এই ইনফরমেশন গুলো ওরিয়েন্টেড বা এইসব প্যারামিটার গুলোকে কাউন্ট করেই কিন্তু জেনারেটিভ এআই এর যেসব মডেলস গুলো আছে এগুলো আমাদের জন্য পার্সোনাল টেইলরড বা পার্সোনালি সুইটেড কন্টেন্ট গুলো জেনারেট করবে। সো এই ইনফরমেশন গুলো আমরা একটা ফাইল হিসেবে মানে আমি একটা ফাইল হিসেবে দিলে ওটা একটা টেক্সটের ফাইল বা অ্যাডিশনাল একটা সাপোর্টিং ফাইল হিসেবে যায়, বাট প্রাইভেট নলেজ হিসেবে এটা যাচ্ছে না। তো আমরা যদি প্রাইভেট নলেজ দিতে চাই এবং আহ, বিভিন্ন কেসে লাইক আমাদের এসওপি রাইট আপ করতে হতে পারে, বা আমাদের জন্য বেস্ট সুইটেড ইউনিভার্সিটিস বা বেস্ট সুইটেড সাবজেক্টস গুলো ফিল্টার আউট রাখতে পারে। So এই পার্টগুলো আমরা প্রম্পটে এর আগে আগে দেখে আসছি। আমরা একটু দেখবো যে এই পার্টগুলোকে কিভাবে আমরা প্রাইভেট নলেজ হিসেবে মডেলের কাছে দিয়ে দিতে পারি। এবং আমরা আমাদের আমাদের কোয়েরিজ গুলা খুব প্লেন কোয়েরিজ হবে, কজ অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন বা অ্যাডিশনাল নলেজ যেগুলো দরকার রিগার্ডিং দা ইউজার, এগুলো কিন্তু তাকে প্রাইভেট নলেজ হিসেবে দিয়ে দেওয়া হবে। সো আমি যদি একটু এই স্টেপটা দেখাই, যেমন আমরা আমরা যখন ক্রিয়েটে যাব, এখানে আমাদের একটা ইন্টারফেস আসতেছে যেখানে আমাদের ক্রিয়েট এবং কনফিগার দুইটা ফিচার বা দুইটা ট্যাব আছে। সো সো বেসিক্যালি কনফিগার যে ট্যাবটা আছে সেই ট্যাবটাতে থেকে আমরা আমরা আমা- আমরা আমাদের কাস্টম জিপিটির জন্য যেসব ইনফরমেশন গুলো দিতে হয় এবং ফাইলস বা অ্যাডিশনাল স্টার্টার মেসেজেস, এই জিনিসগুলো আমরা এখান থেকে দিব। So আমি এ- এ- এবং এবং এই কাস্টম জিপিটি গুলোকে একটা ফটো অ্যাসাইন করা যায়, বেসিক্যালি অ্যাভাটার বলতে পারেন এই 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 মানে ইয়েগুলোকে আর কি, ফটো। তো আমরা এখান থেকে একটা ফটো চুজ করে যদি দিতে চাই, বা আমরা 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 কিন্তু জানি যে ডেল ই যেই মডেলটা, এটা হচ্ছে ওপেন এআই এর অফার্ড টেক্সট টু ইমেজ একটা মডেল। তো জেনারেটিভ এআই এর ভিতরে বেশ কয়েকটা ভার্টিক্যাল পার্ট আছে, যেমন টেক্সট জেনারেশন বা ইমেজ জেনারেশন। সো ডেল ই মডেলটা ইমেজ জেনারেশন করে আর কি, ফ্রম টেক্সট টু ইমেজ। সো এখানে যদি আমি ইউজ ডেল ই করি, তাহলে এই মডেল ক্রিয়েশনের যে প্রসেসটা, সেই প্রসেসের সময় ওরা যেটা করবে, বা ওপেন এআই যে ইকোসিস্টেমটা অফার করতেছে তারা যেটা করবে, এই নেম ডেসক্রিপশন এই দুটো ইউজ করে তারা একটা ইমেজ জেনারেট করে ফেলবে, করে আমরা এখানে সেট করে দেবো, যেটা অলরেডি আমরা এর আগে দেখে আসছি বা আপনারা হয়তো এক্সপিরিয়েন্স করছেন যে যে চ্যাট জিপিটিতে কিভাবে টেক্সট থেকে ইমেজ জেনারেট করতে হয়। তো আম, আমি একটু আপাতত ওদের এলইডি ইউজ করি। সো আমি ফোকাসিং। সো আমরা 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 ছিলাম হলো যে হায়ার স্টাডিজে এবং ইমিগ্রেশনের ক্ষেত্রে generative AI usage. So let's name it like
ইনস্ট্রাকশন। আমি এখানে একটু মনোযোগ আমাদের দেওয়া দরকার। ইনস্ট্রাকশন পার্টটা স্পেসিফিক্যালি আমরা যদি প্লেনলি বলি, এখানে একটা প্রম্পট পাস হবে। সো আমাদের প্রম্পটটা হবে আমরা যত এফিশিয়েন্ট ওয়েতে প্রম্পটটা জেনারেট করতে পারবো বা প্রম্পট প্রোভাইড করতে পারবো, আমাদের কাস্টম জিপিটিটাও সেইভাবে ততটুকু ইয়াতে আর কি আমাদের ফিডব্যাক দিয়েছে। তো এইটার ক্ষেত্রে আমরা একটা হেল্প নিতে পারি, যেটা আমরা চ্যাট জিপিটি ইউজ করতে পারি। চ্যাট জিপিটি কনভারসেশনাল যে এক্সপিরিয়েন্সটা আছে এটা ইউজ করে আমরা একটা প্রম্পট জেনারেট করে ফেলতে পারি, যে প্রম্পটটা আমরা এখানে পাস করবো। সো যদি আমরা ওইটা একটু দেখি যে আমি এখানে একটা প্রম্পট একটা সিম্পল প্রম্পট পাস করবো, যেটা আপনার একটু এক্সপিরিয়েন্স করতে। অলসো আমি এটা লিখতে লিখতে আমি একটা জিনিস শেয়ার করি যে প্রম্পটের আমি বেশ কিছু চিট শিট আছে বা চিট কোড আছে বা চিট ওয়ার্ড বলতে পারেন, যেটা আমি মোস্ট প্রবাবলি সেকেন্ড সেশনে কিছু ওয়ার্ড কিছু কিওয়ার্ড মেনশন করেছিলাম, যেগুলো দিয়ে আপনারা খুব খুব ইফিশিয়েন্ট ওয়েতে আপনি আপনার জিপিটিকে কমান্ড দিতে পারবেন। সো যেমন এজ দিয়ে আপনি একটা রোল প্লেইং, যখন আমরা একটা রোল প্লেইং কাস্টম জিপিটি নিয়ে কাজ করতেছি, তখন অ্যাজ অথবা অ্যাক্ট লাইক ইমিগ্রেশন হেল্পার অথবা অ্যাজ ইমিগ্রেশন হেল্পার, এই 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 অ্যাকসেন্ট থেকে আমরা করতে। সো ওকে, আমি একটা ফাইল এখানে আপলোড করবো, যেটাতে আমার খুব শর্টলি 4 to 5 লাইনসে আমার নাম, জেন্ডার, এজ, এডুকেশন, আমি কোয়ালিফিকেশন, ইন্টারেস্টেড ফিল্ড দেয়া আছে। সো আমি চেষ্টা করছি, আমি ইয়া করতেছি যে আমি হায়ার স্টাডিজ এর জন্য দেশের বাইরে যেতে ইচ্ছুক, বা আমি কোনো একটা কান্ট্রিতে কোনো একটা ইউনিভার্সিটি চুজ করতে ইচ্ছুক, বা অথবা আমি চুজ করে ফেলছি আমার হয়তো ছবি পাঠাইতে হবে বা আমাকে একটা ইমেল শুট করতে হবে আমার ডিজায়ার্ড সাবজেক্ট প্রফেসরের কাছে ফর ফান্ডিং অথবা ফর অ্যাডমিশন প্রসিডিউরাল, অথবা তাদের ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট অফিসে হয়তো আমাকে একটা ইমেল করতে হবে যে আমার অ্যাসেসমেন্টটা কবে কিভাবে করা যাবে, এই কেসটা থেকে আমি ডিসাইড করতেছি। So, upload. ওকে, বিফোর দ্যাট আমাদের এখানে আরেকটা সেকশন আছে যে কনভারসেশন স্টার্টার্স। সো এটা আসলে কি? তো ইনিশিয়াল বা স্টার্টিং
যে অ্যাপ্রোচটা বা স্টার্টিং মেসেজেস যেগুলো কাস্টম জিপিটিটা আপনাকে করবে, সেই মেসেজগুলো এখানে আপনি এন্ট্রি করে দিতে হবে। সো আমি একটা স্যাম্পল একটা কনসাইজ কোশ্চেন তাকে দিচ্ছি। এখন একটা ফাইল আপলোড করব যেখানে আমার খুব সিম্পল ইনফরমেশন দেওয়া আছে। আপলোডিং এখানে ফাইল আপলোড করতে হবে। ক্যাপাবিলিটিস এখানে আমি আমাকে পড়াশুন আর কোড ইন্টারপ্রেটার সো থাকবে না এই কাস্টম জিপিটির জন্য। সো আমি এখানে কোড ইন্টারপ্রেটার বা ডেটা অ্যানালাইসিস আমি আনচেক, বাট মোটামুটি জেনারেল সব কেসের জন্য ইউজফুল, সো যেটা থাকবে। অ্যান্ড অ্যাকশন কথা বলি এখানে, আমরা সবাই জানি যে ওপেন এআই ওপেন এআই থেকে ওপেন এআই ফাংশন ওপেন এআই মডেলস গুলো ফাংশন এক্সিকিউট করতে পারে এবং টুলস এক্সিকিউট করতে পারে। সো ফাংশন এবং টুলস আমাদের কাছে হয়তো একটু বিষয়টা ডিফারেন্ট মনে হতে পারে, বাট আলটিমেটলি থিংস আর সেম। সো আমরা এখান থেকে যদি আমাদের কাস্টম জিপিটি কি অফার করে, কাস্টম জিপিটি যদি এমন থাকে যেমন আমাদের ভিসা বট নামে একটা সার্ভিস, আমাদের না বেসিক্যালি জেনারেটিভ এআই তে ভিসা বট নামে একটা সার্ভিস আছে, যেটা আসলে অন বিহাফ অফ ইউজার বিভিন্ন কান্ট্রির জন্য ভিসা ভিসা অ্যাপয়েন্টমেন্ট বা ভিসা ইন্টারভিউ অ্যাপয়েন্টমেন্ট টাইম বা শিডিউল গুলোকে সে বুক করে। সো আমরা যদি চাই যে আমাদের কাস্টম জিপিটিটা অন বিহাফ অফ ইউজার এই কাজটা করে দিবে, যে ভিসা অ্যাপয়েন্টমেন্টটা বুক করে দিবে, তো সেক্ষেত্রে এটা কিন্তু আউট অফ দ্য স্কোপ বা চ্যাট জিপিটির ইকোসিস্টেমের বাইরে এই কাজটা। তো এই কাজটা করার জন্য আমরা এখানে একটা কাস্টম অ্যাকশন আমি ডিফাইন করতে পারি। সো যেমন যদি ওই সার্ভিসটাতে যদি সার্ভিসটা এপিআই থাকে আর কি, সো সেই সার্ভিসটা ইউজ করার জন্য যদি কোনো অথেন্টিকেশন দরকার হয় সেক্ষেত্রে অথেন্টিকেশনটা আমরা এখান থেকে ডিফাইন করে দিব। সো একটু বিট টেকনিক্যাল হতে পারে এটা আপনাদের কাছে, বাট আমি জাস্ট খুব শর্টলি যাবো বা খুব সিম্পল একটা কেস দেখাবো। যেমন ওয়েদার। সো এমন হতে পারে যে যে জিপিটিটা বা কাস্টম জিপিটিটা ওয়েদারের ইনফরমেশন রিট্রিভ করে। তো সেক্ষেত্রে স্কিমাটা বা অ্যাকশন স্কিমার যে স্ট্রাকচারটা হবে। সো এখানে আমি 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 খুবই শর্টে যাবো, আমি টেকনিক্যাল থিংস অ্যাভয়েড করতেছি ফর দিস সেশন। সো তারপরে যদি একটু বলি যে সার্ভার্সের ইউআরএল, এন্ড পয়েন্ট, পাথস, দেন আই মিন মেথড অফ এপিআই, যেটা গেট এপিআই না পোস্ট এপিআই। আমরা জানি যে এপিআই কয়েক ধরনের হয়। সো ডেসক্রিপশন, অপারেশন আইডি, প্যারামিটার্স, এই জিনিসগুলো আমাদেরকে ডিফাইন করে দিয়ে দিতে হবে। সো দেন সিস্টেমটা অন বিহাফ অফ ইউজার আউটসাইড কিছু অ্যাকশন তারা এক্সিকিউট করতে পারবে। যেমনটা আমি বলতেছিলাম যে যদি আপনার কাস্টম জিপিটিটা আপনি এটা করেন যে অন বিহাফ অফ ইউ একটা ভিসা অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করবে, বা অন বিহাফ অফ ইউ কোনো একটা পার্সনকে ইমেইল শুট করবে। তো এই জিনিসগুলো আমরা এখান থেকে এই অ্যাকশন ডিফাইনিং এর মাধ্যমে করে ফেলতে পারবো।
যেমন এখানে একটা এক্সাম্পল দেয়া আছে, ওয়েদার এক্সাম্পল। যদি আমরা কারেন্ট কোনো সিটি বা কোনো জায়গার ওয়েদার জানতে চাই, সেক্ষেত্রে আমরা একটা ওয়েদার বট বট যদি বিল্ড করি বা একটা সে তো ওর জন্য আসলে ওয়েদারের ইনফরমেশনটা রিট্রিভ করার জন্য আউটসাইড অফ ওপেন এআই ইকোসিস্টেম সেই অ্যাকশনটা এক্সিকিউট করে সে কাজটা করবে। তো যেহেতু আমাদের আম, আমরা এই পর্যন্ত So, যেটা আমি আমি আর কি বলতেছিলাম যে আমাকে সে আমার নাম ধরে মানে আমি নাম ধরে অ্যাড্রেস করছে, এবং সে এটাও বলতেছে যে বেসড অন ইউর ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যান্ড ইন্টারেস্ট here are some universities. সে আমাকে একটা লিস্ট অফ ইউনিভার্সিটি দিছে এবং এগুলো আন্ডারে বিভিন্ন প্রোগ্রাম সে সে অফার করতেছে বা শর্ট লিস্ট করছে আর কি। সো এই ব্যাকগ্রাউন্ড এবং ইন্টারেস্ট এই দুইটা জিনিসই তাকে প্রাইভেট নলেজের ভিতরে শেয়ার করা আছে। তো সেই নলেজটার উপর বেস করে আমাকে সে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি অ্যারাউন্ড দ্য কন্টিনেন্টস এবং বিভিন্ন প্রোগ্রাম সে আমাকে শেয়ার করছে, এবং সবগুলোই হচ্ছে নিউরাল নেটওয়ার্কস, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ফোকাসড এবং মেশিন লার্নিং। সো
তো এখানে আপনারা একটু দেখতে পারবেন যে এখানে বেশ কিছু পার্ট সে ইয়ে রাখছে, উজ্জ্বল রাখছে বা ডাইনামিক রাখছে। এই পার্টগুলোকেও ফিল করে ফেলা সম্ভব যদি আমি আরো ইনফরমেশন, আমার রিলেটেড ইনফরমেশন, আমার ব্যাকগ্রাউন্ড, আমার পার্সোনাল, আমার হবিস অথবা আমার প্রিভিয়াস এক্সপেরিয়েন্সেস, এভরিথিং, যেগুলো আসলে ইনফরমেশন গুলো আসলে নিডেড ফর further for actually for pursuing higher degrees অথবা getting admitted in university. So এটা একটা কেস গেল। আমরা আমরা এটা এরকম আরো ফাইল লাইক আমি আমি যদি একটু বলি, আমরা কিন্তু এটা এমন না যে আমরা ক্রিয়েট করে ফেলছি, আমরা কি এটা এডিট করতে পারবো না? পারবো। আমরা এখান থেকে আবার যদি এডিট জিপিটি অপশনে যাই, আমরা কিন্তু ইন্টারফেসটা আবার আসবে। ওইখান থেকে আমরা আমাদের যদি কোনো অ্যাডিশনাল ফাইল থাকে যেটা আমাদের আপলোড করার দরকার, পরবর্তীতে মনে হচ্ছে অ্যাডিশনাল আসছে, সেটা আমরা এখান থেকে আবার অ্যাড করে নিতে পারবো। অথবা যদি কোনোটা মানে রিমুভ করতে হয়, সেটা আমরা রিমুভ করে দিতে পারবো। সো কাস্টম জিপিটি তাহলে কি করতেছে আমাদের, মানে জিপিটি এবং কাস্টম জিপিটি দুটোর ভিতরে আসলে বেসিক পার্থক্যটা থাকবে যে অ্যাকশন বেসিক্যালি। সো অ্যাকশন এবং যেগুলো যেগুলো পার্সোনাল ইনফরমেশন, সেগুলোকে প্রাইভেট নলেজ হিসেবে দেয়া বা মানে প্রোভাইড করা যে যে ওয়েটা, এটা কাস্টম জিপিটি অফার করে। আমাদের কেসগুলো যদি আমাদের আমাদের যদি কোনো কেস এরকম অ্যারাইজ হয় যেখানে আউট অফ দ্য স্কোপ অথবা আউট অফ ওপেন এআই সিস্টেম আমাদের কোনো টাস্ক এক্সিকিউট করাতে হবে বা কোনো অ্যাকশন এক্সিকিউট করাতে হবে, অবশ্যই সেখানে একটা লিমিটেশন থাকবে যে সেই পার্টিটার বা সেই সার্ভিসটার এপিআই থাকতে হবে। দেন এই এপিআইটার সাথে আমাদের কাস্টম জিপিটিটাকে ইন্টিগ্রেট করতে পারবো এবং অন বিহাফ অফ ইউজার দেন কাস্টম জিপিটিটা ওই অ্যাকশন গুলো ওই অ্যাকশন গুলো অফার করতে পারবো। লাইক আমরা 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 যদি আমরা যদি অন্য একটা কেসে আসি, আমরা যদি দেখাই কেস। My PC maybe got stuck. Maybe load this. এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আরো কিছু জিপিটি, এগুলো সবগুলো কাস্টম জিপিটি মেড বাই ভেরিয়াস কোম্পানিজ। সো দে আর দিস ইজ অলসো জিপিটি স্টোর। So you also can আপনারা আপনাদের কাস্টম জিপিটি গুলো ক্রিয়েট করে এখানে 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 পাবলিশ করতে পারবেন, যেটা অন্যরা ইউজ করতে পারবে। অথবা শুধু আপনি যদি অনলিমি করে দেন তাহলে শুধু আপনি ইউজ করতে পারবেন, আর কেউ ইউজ করতে পারবে না। তো এটা, এবং এখানে কিছু ক্যাটাগরিজ আছে, সেই ক্যাটাগরিজ গুলো থেকেও আপনারা চুজ করতে পারেন। যেমন এখানে টপিকস দেখাচ্ছে কিছু, প্রোডাক্টিভিটি আছে, প্রোডাক্টিভিটি সেকশন লাইক প্রেজেন্টেশন স্লাইড বানানো। এটা আমি 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 আসলে যেটা দেখাতে চাচ্ছিলাম সেটা হলো যে আমরা আরেকটা কেস নিয়ে একটু বলি। যে কেসটা হচ্ছে যে আমরা সেকেন্ড সেশনে দ্বিতীয় আরেকটা ইউজ কেস নিয়ে কথা বলেছিলাম, যেটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রেনার। সো সেখানে ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রেনারে আমরা একটা ভয়েস চ্যাট করে দেখেছিলাম। তো আমাদের এই আমি একটু 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 অ্যাডিশন একটা পার্ট বলতে চাই, যেটা হলো যে আমরা যেমন আমরা যেমন হায়ার স্টাডিজ অথবা জবের জন্য দেশের বাইরে যখন মুভ করি, তখন আমরা বেশ কিছু ফেসে স্ট্রাগল করি, বা বেশ কিছু ফেসে স্ট্রাগল করে মিনস এসওপি রাইটার হতে পারে, অন্যান্য কিছু ফেসে স্ট্রাগল করি কন্টেন্ট জেনারেশনের ক্ষেত্রে বা নিজেদের রাইটারের জন্য।
সেখানে যেমন জেনারেটিভ এআই হেল্প করে, আরেকটা সাইড আছে যেটা হচ্ছে যে যে কোনো দেশের জন্য এটা আসলে অনেক ম্যাটার করে, যে আপনি কতটুকু নেটিভ কালচারের সাথে বা নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে আপনি ইউজ টু, আপনার ক্যাপাবিলিটিটা আছে ইউজ টু হওয়ার মতো। সো এই পার্টটাতেও আমাদের জেনারেটিভ এআই এর হেল্পটা অন্য অনেক হিউম্যানলি হেল্পের থেকে অনেক সময় বেশি আর কি, আই মিন এভ্যালুয়েট করে। সো ওইটা থেকে আমরা দেখছি যে ওইটা থেকে আমরা দেখতে পারি যে আসলে ল্যাঙ্গুয়েজটা তো যেহেতু মনের ভাব প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম মানুষের ভাষা, সো এই জিনিসটা অ্যাডপ্টিংটাতেই আসলে প্রথমত স্ট্রাগল হয়, বা এই জিনিসটা অ্যাডপ্টিং আসলেই আমাদের অন্যান্য কমপ্লিকেশন, সেটা ভিসা প্রসেস হতে পারে বা অন্যান্য কিছু হতে পারে, অ্যাডমিশন প্রসেস হতে পারে, এই জিনিসগুলো খুবই তোর ফাস্টার হয় বা ত্বরান্বিত হয়। তো সেই কেসটা থেকে এই দুটো কেস, যে হায়ার স্টাডিজ এর জন্য অথবা জবের জন্য বাইরে মুভ করা, এবং ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং এর জন্য যে কাস্টম জিবি, দুটো আসলে একটা একটার সাথে ওতপ্রোত ভাবে বা একটার পরিপূরক হিসেবে কাজ করতে পারে। সো আমি ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রেনার বা ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নার অ্যাসিস্ট্যান্স যেটা বলেন, আমি সেটা নিয়ে একটা যদি প্রম্পট বা জিপিটি করে দেখাই একটু। So for the simplicity and reference, আমি প্রিভিয়াসলি একটা প্রম্পট জেনারেট কোড রেখেছিলাম ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রেনার অ্যাসিস্ট্যান্টের জন্য। আমি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাচ্ছি। So একটু যদি আমরা স্যাম্পল প্রম্পটার দিকে প্রম্পটটা একটু দেখি, যে এখানে আমি কাস্টম জিপিটাকে বলে দিচ্ছি যে ইউ আর ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রেনিং অ্যাসিস্ট্যান্ট responsible for helping users learn and practice new language through interactive audio or text conversation. Your main goal is to improve their language skills, including speaking, listening, reading, and writing. Actually, language efficiency টেস্টের জন্য যেসব এক্সাম আছে, সব এক্সামে যেসব ব্যান্ড আছে সেসব ব্যান্ড গুলো আর কি মেনশন করা আছে। অলসো তাকে বলা আছে যে পার্সোনালাইজড লেসন প্রোভাইড করার জন্য, তাদের মিস্টেক গুলো ধরিয়ে দেওয়ার জন্য, এবং তাদের ল্যাঙ্গুয়েজ লেভেলটা ডিটারমাইন করার জন্য, তারপর লার্নিং গোলস দেওয়ার জন্য, লেসন্স গুলো টেইলর করে দেওয়ার জন্য, ইন্টারেক্টিভ কনভারসেশনের জন্য। এবং 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 তাকে ল্যাঙ্গুয়েজ টুলস কিছু বলা আছে, যে বিভিন্ন অ্যাপ স্টোরের বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন গুলো যারা অফার করে, যে আমরা এটার এক্সপিরিয়েন্স করি।
এবং আমরা নিউ অ্যাকশনটা তো দেখিয়েছি। Let's also add action here. So weather. And create. এখানে থাকবে কারণ আমাদের প্রাইভেসি পলিসি সেট করতে হবে এটার জন্য। প্রাইভেসি পলিসি So this is a language trainer, custom GPT, যেটা আমরা করতেছি আর কি। So also আমরা আমাদের কিছু পার্সোনাল ইনফরমেশন বা অন্যান্য কিছু গ্রামাটিক্যাল বা টোয়েফল বা অন্যান্য বা আইএলটিএস এর প্যাটার্ন বা পিটিই প্যাটার্ন এক্সামিনেশন প্যাটার্ন এই ইনফরমেশন গুলো আমরা তাকে আমি প্রাইভেট নলেজ হিসেবে দিতে পারি, যেটার উপর বেসিস করে সে আমাদের টেইলরড কোর্স প্ল্যান বা ম্যাটেরিয়ালস গুলো সে তারা ইয়ে করবে আর কি, শেয়ার করবে। সে আমাকে কিছু কোশ্চেন ব্যাক করছে যে আমার এফিসিয়েন্সি লেভেলটা এখন কেমন, কারেন্ট লেভেল অফ স্প্যানিশ, লার্নিং গোল শর্ট টার্ম নাকি লং টার্ম, এবং এবং পারপাসটা কি, যে পাসিং এক্সাম অর ট্রাভেলিং অর ইমপ্রুভিং কনভারসেশন স্কিলস। আরো কিছু কুয়েরিজ তার আছে, যেমন প্রিফার্ড লার্নিং স্টাইল, যে ভিজুয়াল অডিটরি, টাইম কমিটমেন্ট, স্পেসিফিক এরিয়াস অফ ফোকাস এন্ড কালচারাল ইন্টারেস্ট। আমাকে প্রশ্নগুলো অ্যান্সার করে দিতে হবে তাকে। আমি উইদিন 3 to 4 মিনিটস চেষ্টা করবো শেষ করার, তারপর আপনাদের কাছ থেকে কোশ্চেন নেবো, কিছু কোয়েরিজ নেবো যদি থাকে কাস্টম জিপি রিলেটেড কিছু। তো সে আমার জন্য একটা উইকলি স্কেডিউল রেডি করছে, যে মানডে টু ফ্রাইডে
যদি আমাদের এখানে উইক শুরু হয় সানডে থেকে, দেন আমি এখানে জাস্ট স্টার্ট আওয়ার উইক। সো মাঝখানে যদি ওটার সাথে জেনারেট করবে আবার একটা প্ল্যান, আমি যদি একটু মাঝখানে দেখি যে সে যেটা করতেছে যে আমার জন্য 1 hour অডিটরি লার্নিং, 1 hour অফ ভিজুয়াল লার্নিং এন্ড 30 minutes অফ স্পিকিং প্র্যাকটিস বা 30 minutes অফ কালচারাল লার্নিং। সো ইন টোটাল 3 hours সেটা প্ল্যান রেডি করছে। যেটা আমি তাকে বলেছি, আমি তাকে জানাইছি যে আমি ইচ ডে 2 থেকে 3 hours দিতে পারবো। স্যাটারডে এন্ড সানডের জন্য সেটা প্ল্যান রাখছে একটু ডিফারেন্ট, যে 1 hour অফ রিভিউ এন্ড প্র্যাকটিস, যেহেতু স্যাটারডে এন্ড সানডে অফ ডে হিসেবে সে কাউন্ট করছে। এবং এই দিন দুটাতে সে অ্যাসেসমেন্ট, যে আমি একটা উইকে কি শিখলাম, নিজেই নিজেকে অ্যাসেসমেন্ট করার জন্য এই সময়টাকে সে রাখছে, প্ল্যান রাখছে। সো অডিটরি লার্নিং একটা, সে আরো কিছু পডকাস্ট শেয়ার করছে আমার সাথে, ভিজুয়াল লার্নিং এর কিছু চ্যানেল শেয়ার করছে, এবং কিছু অ্যাপস শেয়ার করছে যেটা আমরা অ্যান্ড্রয়েড স্টোর বা আইওএস পাবো। সো ল্যাঙ্গুয়েজ এক্সচেঞ্জ প্ল্যাটফর্মস অ্যাপস শেয়ার করা আছে। সো এখানে যদি আমরা একটু দেখি, আমি তাকে কারেকশন করে দেওয়ার পরে সে সানডে থেকে থার্সডে পর্যন্ত আরেকটা প্ল্যান করছে। আমরা এখানে একটা কাস্টম অ্যাকশন অ্যাড করেছিলাম, যে যদি আমি বলি ক্যান tell me it's still generating. Sometimes OpenAI can also get stuck, or it may get hung. So maybe sometimes have to stop the generation and reload and do the conversation again. Let me load the page. So এখানে যেহেতু এটা আউট অফ ওপেন এআই ইকোসিস্টেম রিকোয়েস্ট মেক হবে, সেজন্য আমার কাছ থেকে সে অ্যালাউ বা অ্যাপ্রুভালটা চাইছে। আমি যদি অ্যালাউ করে দিই, তখন সে তার অ্যাকশনটা জেনারেট করতেছে। সে এটা অ্যাকশনটা এক্সিকিউট করে ওয়েদারের এপিআই ইউজ করে বা ওয়েদার সার্ভিস ইউজ করে সে আমাকে বার্সেলোনার কারেন্ট ওয়েদারটা জানাই দিছে। সো দিস ইজ অলসো এটা 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 একটা অ্যাকশন এক্সিকিউশনের জন্য একটা উদাহরণ। সো আমাদের কেস হতে পারে এরকম, যেমন আমি আগে বলেছি যে ভিসা অ্যাপ্লিকেশন, ভিসা অ্যাপয়েন্টমেন্ট জন্য রিকোয়েস্ট বা ইমেইল শুট করা, বা এইরকম জেনারেল যে টাস্ক গুলো আছে সেগুলো আমরা আমাদের কাস্টম জিপিটি ইন্ট্রোডিউস করে দিতে পারি। এটা আমরা আমাদের জিপিটি স্টোরে পাবলিশ করে করতে পারি, লাইক আদার কোম্পানিজ অথবা আদার আদার পার্সোনালস। এবং এটার লিঙ্কটাও শেয়ারেবল, সো অন্য কেউ এটার ইউজ করতে পারবে আপনার দেওয়ার লিঙ্ক থেকে। এবং এটা ইউজ করে আমরা আরো কিছু আউট অফ স্কোপে আমরা আরো কিছু অ্যাকশন এক্সিকিউট করতে পারি। কাস্টমার সার্ভিসের ক্ষেত্রে আমরা কাস্টম জিপিটি ইউসেজ আছে। হোপফুলি আমরা নেক্সট ফেজে বা নেক্সট যেসব সেশন আমরা অ্যারেঞ্জ করতে যাচ্ছি, সেই সেশন গুলোতে আমরা আরেকটু রোবাস্ট এবং আমরা আরেকটু সার্ভ করব এই কেসেস গুলো নিয়ে এবং ইউসেজ গুলো নিয়ে। আমি আজকের মতো কাস্টম জিপিটির সেশনটা, যেটা আমরা আজকে টার্গেট নিয়েছিলাম, আমি আজকে এটাকে শেষ করতেছি এখানে। যদি আপনাদের কোনো কোয়েরি থাকে, আপনারা মাইক অন করে বলতে পারেন অথবা চ্যাটে। So any thoughts, comments, if you have attended the sessions before,
সো আপনাদের যদি কোনো মতামত থাকে কিভাবে আমরা ফিউচারে যে সেশনগুলো করতে চাচ্ছি এভরি উইক যেটা করছি আমরা উড লাইক টু কন্টিনিউ, what else you want to see, কিভাবে আপনাদেরকে জিনিসটা আরো হেল্প করতে পারে, if you can share your thoughts, I think that will be really helpful. We have our own plan for sure, so still, but if you can know from your side, it will help a lot. It can be anything, any question, any thoughts, any comments. Oh, okay. Thank you very much. Thanks for patience, participation here. Thank you, Rahi, for your time and effort. Thanks everyone for joining. So we definitely will share our next plan and when we're going to have our next sessions. So hopefully that will be more organized, and it would be helpful if we could get some feedback from your side. Then maybe be able to make it more enjoyable. But nevertheless, we'll try our best, and let's see what you can do together. So feel free to reach out to us. You have our LinkedIn page, Shadin Lab LinkedIn page, or our individual LinkedIn profile. Wherever you find you have any concern about this, let us know. We will get in touch and we will try to resolve your problems if you face any. So having said this, thank you very much for joining again. I hope we'll talk again soon. Bye. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, so here we're concluding this session. Thank you, Rahi. It was really valuable insights for everyone, I hope. So thank you everyone for joining. Inshallah, আমরা আমাদের নেক্সট সেশনগুলোতে আমরা আরো ভালো কিছু ইনফরমেশন আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারবো। সো টেক কেয়ার এভরিওয়ান, বাই।